안녕하세요. 클라우드4C 코리아의 차준호 이사입니다. 오늘 초고속 SAP 데이터를 전환, 손쉬운 SAP 데이터 관리를 비롯해 SAP 클라우드 전환에 대해 한 번에 싹 다 알아볼 수 있는 싹데이 웨비나를 준비하였습니다. 이에 참석해주신 분들께 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 이번 웨비나는 AWS에서 SAP와 오라클 파트너 네트워크 헤드를 맡고 계신 앤드류 파월님, 클라우드4C 글로벌 바이스 프레지던트이자 클라우드4C 한국 지사장님이신 서피터 지사장님, 그리고 AWS 코리아에서 SAP 온 AWS 파트너 비즈니스 디벨롭먼트를 담당하고 계신 강병수 매니저님이 함께 하십니다. 그러면 서피터 지사장님과 강병수 매니저님 인사 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 클라우드4C 코리아 한국 지사장 서피터입니다. 이렇게 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 AWS에서 SAP on AWS 파트너 사업 개발을 담당하고 있는 강병수라고 합니다. 오늘 많은 내용 준비했는데 많은 분들께 많은 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 감사합니다. 시청자분들께서는 웨비나를 시청하시다가 궁금하신 점을 채팅창에 질문으로 남겨주세요. 보내주신 질문을 발표 진행이 끝나고 선별해서 답변을 해드리겠습니다. 베스트 질문과 무료 컨설팅 신청 설문에 참여하신 분들께서는 추첨을 통해서 다양한 상품을 드리오니 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그러면 먼저 AWS 아시아 퍼시픽 앤드류 파월님께서 SAP 온 AWS 트렌드와 MSP의 중요성이라는 주제로 발표하시겠습니다. Hello, my name is Andrew Powell. I head the AWS Partner Network across Asia Pacific and Japan for SAP. It's my pleasure to be a part of this Cloud4C webinar, and thank you very much for allowing me to offer some initial thoughts. I've been at AWS for 2.5 years, but I guess more relevant to this audience is that I've been in the SAP ecosystem for 24 years. And what an incredible change we've seen during that time. In the beginning, implementing SAP was all about business process automation. SAP is obviously an excellent suite of applications and services to automate business processes, and it's been widely adopted around the world. A huge ecosystem has grown around that, including partners such as Cloud4C. But the market has changed, the customer needs have changed. Innovation is moving at a faster pace, and obviously we've seen the proliferation of cloud native services, of course, including AWS. Now, for over 10 years, we've seen organisations consider their SAP footprint and cloud native services and how they might combine the two. We've seen 5,000 organisations run SAP on AWS. And for good reason. Typically, we're looking at immediate cost savings, on average 31% in year one. And Forrester Research estimates a little over 100% ROI over a 3-year period. Running SAP on the cloud, on AWS, enables benefits. It enables cost savings, it enables flexibility, it enables agility. But that's just the start. And partners like Cloud4C deeply understand that point. It is a part of the journey to run SAP on cloud, on AWS, but it really does unlock a lot more value. You have the ability to innovate around the edges of your SAP footprint. You can access solutions for big data, data and analytics, DevOps, AI, ML. And you may choose to do that on AWS natively or leveraging SAP's BTP or a combination of the two. Not only is there ability to leverage cloud native services to complement, to augment, to extend your SAP footprint,
Another essential element of the entire solution is to understand how to best manage that combination of SAP and cloud moving forward. And again, that's where partners such as Cloud4C have recognised that need and are able to meet those needs. Cloud4C is an advanced partner, an advanced APM partner, and also an SAP consulting partner. And that gives you comfort that they understand all of those steps. Running SAP on AWS, surrounding SAP with cloud native services, and ensuring that that total solution is managed in an automated and efficient, cost optimized way moving forward. We're very much excited about our partnerships. We're very much excited about working with Cloud4C to help you leverage your SAP investment and leverage the incredible flexibility that comes from over 200 services on the cloud. Thank you very much. 네. AWS 앤드류님께서 SAP 시장의 변화와 SAP를 사용하는 기업의 혁신에 있어 AWS 클라우드 전환하는 중요성, 그리고 국내 기업들의 비즈니스와 혁신적인 지원을 위해서 클라우드 퍼시와의 글로벌 파트너십을 통한 시너지에 대해 말씀해 주셨습니다. 이어서 SAP on AWS 운영으로 인한 비즈니스 밸류라는 발표 제목을 가지고 SAP 시스템을 AWS 위로 옮길 때 생기는 이점을 비롯해 AWS에서 자유로운 SAP 데이터 관리 방법에 대해 AWS 코리아 강병수 매니저님의 발표가 있겠습니다. 그러면 강병수 매니저님 설명 부탁드리겠습니다. 그러면 먼저 모던한 현대적인 기업이 된다는 것은 어떠한 의미일까요? 1970년대 포춘 500대 기업의 17%만이 현재까지 생존하고 있고 2000년대부터도 50%에 불과하다고 합니다. 끊임없이 혁신하면서 급변하는 시장의 니즈에 맞춰서 현대화해야 기업이 지속적으로 성장할 수 있다는 점을 시사하고 있습니다. 이런 끊임없는 혁신에 필요한 여러 가지 지표들이 또한 있습니다. 현대의 고객들은 85%나 되는 고객분들께서 고객이 기업에 제공하는 경험이 제품이나 서비스의 퀄리티 못지않게 중요하다고 말씀하고 계십니다. 매끄러운 고객 경험을 위한 혁신, 그리고 시시각각 변화하는 시장에 맞춰서 빠르게 적응할 수 있는 적응형 비즈니스 모델이 중요합니다. 당연히 적응형 비즈니스 모델에 맞춰서 유연하고 민첩하게 운영체계를 바꿀 수 있는 내부 인프라의 유연성과 민첩성이 중요하고, 또한 이런 혁신을 이뤄내는 주체인 최고의 인재를 영입하고 유지하는 것이 필요합니다. 임직원의 업무 효율성이나 업무 만족도 이에 필수적이라고 볼 수 있습니다. 그러면 이런 현대화된 기업 체질과 SAP 워크로드는 어떤 상관관계가 있을까요? SAP는 기본적으로 기업의 내부 오퍼레이션의 엔드-투-엔드를 프로세싱하는 워크로드입니다. 기업의 영업 활동부터 수요 예측에 의한 생산 계획, 수급 계획, 계획 원가, 생산 원가 등의 관리 회계와 재무 회계 등 기업의 제일 중요한 프로세스를 모두 관장하며 이에 따라 중요한 데이터가 SAP에 쌓이게 됩니다. 전 세계 77%의 거래 수익이 SAP 시스템에서 처리될 정도로 중요한 시스템이기 때문에 SAP 이용 기업의 94%가 SAP 시스템의 혁신이 중요하다고 말씀하고 있고, 81%가 이미 한 개 이상의 내부 어플리케이션에 클라우드를 활용하고 계십니다. 기업의 엔드-투-엔드 프로세스를 담당하고 제일 중요한 데이터를 담고 있는 SAP 시스템이 무겁고 유연하지 않게 운영된다면 앞에서 설명드린 적응형 비즈니스 모델이 쉽지 않다고 볼 수 있는데요. 이런 이유로 SAP 시스템과 SAP 데이터를 가볍고 유연하게 만들어주는 클라우드 마이그레이션의 성장세가 최근 더욱 두드러지고 있습니다. 앞에서 설명드린 바와 같이 SAP를 AWS에 올리는 비즈니스 요인은 기업 현대화와 직접적으로 연결되어 있습니다. SAP를 AWS로 올림으로써 절감된 비용으로 혁신에 더 많은 투자를 할 수 있고, 유연하지 않고 무거운 데이터 센터의 제약으로 인해서 비즈니스 유연성이 제한되던 것을 과감하게 제거하고
자유롭게 SAP 데이터를 분석해서 새로운 인사이트를 얻고 이를 통해서 민첩하게 비즈니스를 혁신하고 임직원의 생산성을 향상시킵니다. 이 모든 밸류를 얻으면서도 시스템의 퍼포먼스는 증가하게 되고 AI 기술에 기반한 자동화된 관리로 더 높은 보안성과 안정성을 가져가시게 됩니다. SAP를 AWS로 올린다는 것이 어떤 것을 의미하는지 간단하게 짚고 넘어가겠습니다. 현재 사용하고 계신 예전 버전인 ECC를 AWS 위에 그대로 옮기면서 클라우드의 장점을 가져가시는 옵션, ECC 버전의 데이터베이스만 하나 인메모리 데이터베이스로 비교적 간단하게 변경하면서 AWS로 올리는 옵션, 그리고 최신 버전인 S4HANA 컨버전을 AWS에서 진행하는 옵션이 있습니다. 그리고 또한 당연하게 현재 온프렘에서 이미 최신 버전인 S4HANA를 운영하시더라도 뒤에 설명드릴 유연성과 확장성을 고려해서 그대로 AWS로 올리는 옵션과 SAP를 처음 구축하시는 고객의 경우에도 프로젝트 처음부터 아예 초기 비용이 유연한 AWS 위에서 프로젝트하는 옵션이 있습니다. 이 모든 옵션에서 고객은 SAP를 더 유연하고 최신 혁신 기술인 AI, 머신러닝, IoT, 데이터 레이크와 같은 AWS 혁신 서비스로 SAP 데이터를 쉽게 접목해서 기업의 비즈니스 프로세스를 혁신할 수 있는 체계를 갖추시게 됩니다. 앞에서 말씀드린 옵션들을 통해서 클라우드에 마이그레이션하고 클라우드로의 체질 변화를 하시면서 노동력이 필요한 SAP 시스템 관리 영역과 기술 부분을 자동화하고 효율화할 수 있습니다. 이는 결국 기존의 SAP 관리만을 위해 썼던 노동력과 자원을 대부분 우리 회사에 필요한 혁신 영역에 돌려서 쏟을 수 있게 됨을 의미합니다. 급변하는 시장 니즈에 맞춰서 빠르게 회사의 비즈니스를 변화하고 SAP가 그를 뒷받침하도록 혁신하는 것입니다. 이런 밸류들은 아마존의 고객 집중적인 철학에서 기반합니다. 아마존닷컴에서 집중했던 철학과 마찬가지로 AWS에서도 고객을 위해서 200가지가 넘는 클라우드 서비스로 고객의 SAP 혁신을 지원하며 그러면서도 규모의 경제를 통해서 얻어진 수익성을 낮은 가격의 형태로 고객께 돌려드리며 이런 모든 혁신 서비스들은 클릭 몇 번만으로 짧게는 몇 분 만에 바로 이용하실 수 있도록 신속성을 제공해 드립니다. 그러면 이제 조금 더 자세히 들어가 보겠습니다. 이제부터 4가지 큰 축의 밸류를 한 단계 더 깊게 설명드릴 예정인데요. 클라우드 하면은 일반적으로 많이 이해하시는 TCO 비용 절감 측면에 더불어서 저희가 앞에서 강조드렸던 기업 현대화의 중요한 직원 업무 효율성, 운영 탄력성, 그리고 비즈니스 민첩성 4가지의 형태로 알아보겠습니다. 첫 번째 비용 절감 측면의 밸류에 대해서 알아보겠습니다. 매우 직관적인 부분이죠. 클라우드 이관을 통해서 온프렘에서 SAP를 운영할 때 대비 40% 가까이의 TCO 절감을 이룬 마이데스 세이프티의 고객 사례도 있습니다. 그러면 어떻게 이렇게 많은 절감이 가능한지 알아보도록 하겠습니다. 클라우드에서 얻을 수 있는 직접적인 비용 절감 효과에 대한 대표적인 그래프를 먼저 보여드리겠습니다. 실제 인프라 캐파의 수요는 이렇게 예측된다고 하더라도 온프렘의 경우에는 확장성의 한계 때문에 한 5년치의 수요 증가를 예측해서 버퍼를 두고 하드웨어를 구매합니다. 하지만 캐파 수요는 예측치대로 완만한 직선이 아닌 이렇게 굴곡진 형태로 상향하게 됩니다. 그렇게 되면 이렇게 초기 자본 지출이 큰 규모로 생기게 되고 또 사용하는 기간 동안 수요 대비 높은 캐파는 낭비의 영역이 됩니다. 적절한 시점에 여러 이유로 인프라를 확장 교체하지 못하게 되면 우리 회사가 더 많이 서브할 수 있는 영업 기회가 상실되게 되고 이런 교체에는 이관에 많은 노력이 들기도 합니다. AWS에서 SAP를 운영하시면 유연성, 확장성과 민첩성을 이용해서 실제 필요한 인프라 수요에 맞춰서 몇 분 만에 스케일업과 다운이 가능하기 때문에 기회비용과 기회상실을 모두 최소화하면서도 비용을 더 절감할 수 있는 효과를 누리게 됩니다. SAP 시스템도 이렇게 유연하고 비용 효율적으로 운영하실 수 있게 되는 것입니다. 이렇게 유연한 체계는 단순 인프라 비용만을 의미하는 것이 아니고 유연한 운영을 위한 자동화에서도 이루어집니다.
또한 이런 자동화 덕분에 비용 절감이 가능한 유연성이 생기는 것이기도 합니다. 그래서 이렇게 AWS로 전환하시게 되면 고객께서 직접 관리하시거나 유지보수 업체에 많은 비용을 지불하고 관리하셔야 됐던 이 많은 SAP 운영 영역을 AWS에서 완전 관리형 서비스를 제공하거나 직접 관리하게 되면서 수많은 비효율을 제거하실 수가 있습니다. 서버 스토리지, 가상화, WAN, 물리적 비용, 데이터 센터 운영, OS 라이선스 관리 등의 영역은 AWS에서 엄청난 규모의 경제를 통해서 매우 저렴한 비용으로 직접 관리해드리게 되고, 고객께서는 SAP에서 실제 우리 비즈니스에 관련 있는 영역의 레이어를 관리하면서 전에 말씀드린 적응형 비즈니스 모델을 운영하시는데 주력하실 수 있게 됩니다. SAP를 위한 저희 AWS 클라우드 인프라에는 관리 서비스와 수많은 종류의 인프라 제품군으로 오는 선택성과 낮은 가격 옵션을 제공하는 라이센스와 구매 방식을 제공드리고, 필요할 때 클릭 몇 번만으로 스케일업과 다운이 가능한 확장성, 유연성을 제공해드립니다. 한 가지 예로서 보여드리면 SAP S4 하나의 경우에는 인메모리를 사용하기 때문에 데이터를 메모리에 저장하게 됩니다. 향후 데이터의 증가 속도가 비즈니스 변화에 따라 얼만큼 빠르거나 느리게 변화할지 예측하기가 힘든데, 온프렘에서는 과한 버퍼 산정으로 수많은 낭비가 기회비용, 기회손실이 낭비로서 오게 되는데, AWS의 메모리 특화된 인스턴스들을 활용하시면 필요할 때 몇 분 만의 시간만으로 몇 번의 클릭만을 통해서 데이터 사이즈에 맞춰서 메모리를 올렸다가 내렸다가 하면서 사용하시는 것이 가능하게 됩니다. 실제 연구 결과를 통해서 나온 비용 절감 지표들도 보실 수 있는데요. 전체 고객에서 조사했을 때 사용자 한 명당 27.4%의 비용 절감이 이루어졌다는 결과가 나왔고, 이는 고객의 비즈니스가 더 성장함에 따라 효과가 더 증가되게 됩니다. 사용자 수가 1000명 이상인 경우만 조사했을 경우에는 방금 말씀드렸던 것처럼 더 많은 42.4%의 절감이 이루어졌습니다. 고객이 성장하면서 보통 겪는 성장통에 의해 비용 효율이 낮아지는 경우가 대부분인데, AWS 클라우드 위에서는 고객이 성장할수록 더 많은 효율을 바로바로 이뤄내실 수 있는 반증이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그럼 이번에 두 번째 밸류인 임직원 업무 효율성입니다. 초반에 설명드린 대로 직원의 업무 효율성은 직원의 업무 만족도에 직접적인 연관이 있습니다. 뛰어난 인재가 기존 시스템을 단순히 관리하는 영역보다 훨씬 더 중요한 혁신 영역에 더 많은 힘을 쓸 수 있게 되면 업무 만족도 증가와 더불어 업무별, 기능별로 효율성이 향상되고 기업 현대화의 중요한 한 영역을 이루는 데 큰 도움이 됩니다. SAP 프로젝트를 할 때 보통 필요한 소요 시간을 표현한 그래프입니다. 인메모리 장비가 구매 리드 타임이 오래 걸리는 특성에 더해서 요즘 특히 반도체 수급에 어려움이 많으시죠. 이런 상황에 겹쳐서 서버를 구매하고 공급될 때까지 비싼 컨설턴트 분들이 기다리는 시간만 몇 주가 걸리는 상황이 최근 들어서 더 자주 생기고 있습니다. AWS에서 프로젝트를 하실 경우에는 구매 리드 타임이 아예 없는 것에 더해서 OS 프로비저닝이나 SAP 어플리케이션 설치, 세팅 등의 업무가 많은 부분이 자동화가 되어 있고, 인프라 세팅 완료에 걸리는 시간을 90% 이상까지 단축할 수가 있습니다. 당연히 직원들의 업무는 단축되고 효율화되어서 더 중요한 업무에 더 많은 리소스를 투입할 수 있게 됩니다. 이번에도 연구 결과를 통한 수치를 보면 AWS를 도입한 이후로 한 관리자당 관리 가능한 VM과 테라바이트 수가 각각 57%, 67% 이상 증가하고 있고, 어플리케이션의 리아키텍팅까지 진행할 경우에는 각각 147%, 153% 이상까지 증가하게 됩니다. 이 효율은 모두 우리 회사의 혁신 업무에 투자할 수 있는 기회로 전환되게 됩니다. 세 번째로 운영 탄력성입니다. SLA가 개선되고 계획되지 않았던 운영 중단 상황이 제거가 됩니다. 미쯔이라는 고객에서 S4HANA 가동 시간이 99.99%까지 향상되는 결과가 나왔습니다. 자세히 들여다보면 운영 탄력성이 중요한 이유를 보실 수 있습니다.
IDC에 의하면 포춘 선정 1000개 상위 기업들은 연간 어플리케이션 다운타임 때문에 한화로 1조 5천억 원에서 3조 원 가량이나 되는 피해 복구 비용을 사용한다고 합니다. 또한 중요한 애플리케이션 장애 비용은 시간당 6억 원에서 12억 원이나 소요된다고 합니다. 데이터 유출이나 분실, 소실, 다운타임에 대한 비용도 표시된 만큼 이렇게 큰 비용이 발생하게 됩니다. 이는 손실이 큰 것이 문제이기도 하지만 이런 비용이 단순히 손해를 복구하기 위해서 쓰여지는 것이 아니라 우리 회사가 더 발전하기 위한 혁신 영역에 쓰였다면 얼마나 큰 이익을 도모할 수 있었을까를 시사합니다. 운용 탄력성과 안정성은 혁신을 위한 매우 중요한 요소라는 점을 다시 한번 알 수 있습니다. 수치로 보면 AWS에서는 온프렘 대비 다운타임과 월간 인시던트 수가 각각 56%, 24% 이상이 감소되고 중대 사고와 평균 문제 해결 시간이 각각 31%, 39% 이상이나 단축되게 되는 것을 보실 수 있습니다. 하지만 사내 보안이 어려운 이유가 무엇이었을까요? 우리 회사 내부 인프라 운영에 대한 가시성이 부족하고 운용이 자동화되어 있지가 않아서 사람이 관리 포인트가 되고 사람이 관리 포인트가 될 경우에는 휴먼 에러가 그대로 회사의 큰 취약점이 되어버립니다. 이런 이유로 기존에는 이렇게 혹은 체계밖에 가능하지 않았습니다. 신속히 움직이는 형태이지만 안정성은 부족하거나 혹은 안정성을 유지하기 위해 신속성을 포기하거나 이렇게 둘 중에 하나만 선택하는 것입니다. 하지만 AWS 클라우드 위에서는 AND 체계가 가능합니다. 자동화된 관리와 즉각적인 가시성을 통해서 신속히 움직이면서도 안정성도 함께 유지할 수 있게 되는 것입니다. 둘 다 포기하지 않고 신속하게 안정적으로 움직이실 수 있게 됩니다. AWS 체계에서 통합 서비스를 통해서 SAP 워크로드 운영에 자동화를 적용하면 휴먼 에러 등의 리스크가 감소하고 운영 효율성 증가와 비즈니스 크리티컬한 애플리케이션의 안정적인 도입과 운영이 가능하게 됩니다. 마지막으로 비즈니스 민첩성입니다. 아마 첫 번째 슬라이드에서 말씀드린 기업 현대화의 가장 중요한 포인트가 될 것 같은데요. 급변하는 시장 상황에 맞춰서 우리 회사의 비즈니스 변화와 적응성을 갖추기 위해서는 SAP 시스템이 변한 비즈니스 모델에 맞춰서 쉽게 변경될 수 있는 민첩성이 중요하고 SAP에서 표준으로 제공하지 않는 기능에 대해서는 최신 기술로 빨리 개발해서 도입할 수 있는 체질을 갖춰야 됩니다. 이 모든 게 AWS 위에서 가능합니다. 기존의 SAP 애플리케이션을 도입하거나 SAP 주위에 필요한 새 기능을 코딩해서 넣을 때 필요한 라이프 사이클의 각 단계와 해당 단계에서 소요되는 평균 시간의 비율입니다. AWS 위에서 신규 기능을 도입하게 되면 내장된 운영 솔루션이 활용되어 요구사항 설계를 단순화할 수 있고 지속적인 통합 및 파이프라인 제공을 통해서 구축 및 테스트 속도를 높이게 됩니다. 높아진 속도를 통해서 신속한 테스트 환경, 서비스를 띄우고 종료하게 되면 실험 비용이 절감됩니다. 우리 회사만의 특화된 경쟁성을 개발해내기 위해서는 수많은 실험과 테스트가 필요하다는 점에서 실험에 필요한 실패 비용을 줄이는 것이 혁신의 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 수많은 실패를 통해서 한 가지만 성공해도 우리 회사에 혁신이 일어나는데 이 많은 실패에 대한 비용을 줄이는 거죠. 또한 자동화된 개발과 소규모된 배치로 인해서 도입 대기 시간이 제거되고 새로운 기능을 바로바로 현업에서 활용하실 수 있는 체계가 되면서 IT 인프라 서비스 관리 서비스를 통해서 유지보수 비용을 절감하고 운영을 단순화해서 전체 애플리케이션 도입 라이프 사이클을 획기적으로 줄일 수 있게 됩니다. 수치화된 연구 결과를 보면 신규 애플리케이션 도입과 투입에 필요한 시간이 37% 이상 단축되고 현업에서 해당 코드를 실제로 활용하는 데에 걸리는 시간이 39%나 단축됩니다. 그로 인해 새로운 비즈니스 환경에 맞춰서 새로 개발된 코드를 도입하는 빈도가 341%나 증가하게 됩니다. 새로운 시장 니즈에 빠르게 비즈니스 모델을 변화해서 적용함에 가장 중요한 포인트 중 하나가 이 새로운 비즈니스 프로세스를 SAP와 주변 솔루션에 새로운 기능으로 적용하는 것인데 이런 점에서 빠른 코드 도입이 가능한 AWS의 밸류는
핵심적인 역량으로 작용할 것입니다. 이제 앞서 설명드린 바와 같이 AWS 위에서는 새로운 SAP 환경이 신속하게 프로비저닝 되기 때문에 많은 테스트를 병렬적으로 여러 팀에서 할 수가 있게 되고, 월마감이나 연마감 같은 로드가 큰 기간에만 애플리케이션 서버를 여러 개 띄워서 빠르게 마감 시간을 단축하고, 마감이 끝나면 AP 서버를 다시 줄이는 등의 확장성이 가능합니다. 마지막으로 중요한 부분으로는 AWS 네이티브 서비스로 SAP 기능을 확장해서 비즈니스 프로세스를 혁신하는 부분이 있습니다. 그러면 이 부분을 조금 더 들어가서 어떤 체계로 SAP 기능을 AWS 서비스에서 확장할 수 있는지 알아보겠습니다. 초반에 설명드린 바와 같이 SAP 시스템에 쌓여있는 매우 고가치의 정형화된 SAP 시스템 데이터를 활용하는 것이 포인트입니다. 하지만 과거에는 SAP 시스템 운영만으로도 업무가 벅차고 SAP 데이터를 끌어올 인프라 환경을 만들고 그런 데이터 레이크 프로젝트가 성공할지 실패할지도 몰라서 프로젝트 승인이 어렵고 이런 어려움들이 많았습니다. 이제 AWS 위에서는 SAP 운용이 자동화되고 가벼워지고 여기서 오는 인력과 비용 리소스 절감을 혁신 영역에 활용할 수가 있게 됩니다. 실패 비용이 적은 AWS 서비스를 활용해서 SAP 데이터를 AWS 데이터 레이크로 끌어오고 그 위에 AWS의 완전 관리형 AI 머신러닝, 자연어 처리 엔진 등과 연동해서 데이터를 분석하고 거기에서 나온 인사이트를 바탕으로 새로운 기능을 마이크로 서비스 아키텍처로 만들어서 붙이는 일련의 이런 모든 과정들이 손쉽게 이루어질 수 있게 됩니다. 이런 모든 AWS 서비스는 완전 관리형이거나 초단위 과금, 그리고 서벌리스로 이루어져 있어서 온프렘에서 필요했던 비용의 10%나 5%도 안 되는 비용으로 이런 혁신 영역 개발이 가능하게 됩니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 실패 비용을 혁신적으로 줄여주기 때문에 더 많은 혁신이 가능하도록 만들어드리는 체계입니다. 그러면 이런 AWS 서비스로 어떤 혁신 영역 개발이 가능할지 알아보겠습니다. SAP는 이런 중요한 경영 데이터들이 가득 쌓여 있습니다. 머신러닝을 통해서 재무지표를 예측하거나 자금 관리, 자재 관리, 상품 수요 예측 등의 영역을 혁신을 노려볼 수 있습니다. 물론 기존에도 전통적 로직에 의해서 이런 예측을 하고 계시겠지만 가장 최신의 혁신 기술인 머신러닝 알고리즘을 통해서 기존보다 수요나 자재 관리 예측 정확도를 1%만 높여도 악성 재고 비용을 수억에서 수십억 절감할 가능성이 생긴다는 점에서 이것이 바로 기업 현대화의 가장 큰 의의라고 할 수 있는 것입니다. 그럼 일반적으로 머신러닝 시계열 예측 개발을 하는 과정을 간단히 살펴보면 사용할 데이터셋 준비가 완료가 되면 트레이닝이 수행되는 인스턴스의 데이터를 적재하고 데이터 전처리 작업 및 피처 확인을 작업을 해서 트레이닝 데이터 세트를 완성합니다. 다음은 알고리즘 및 하이퍼 파라미터를 선택하고 준비된 트레이닝 데이터 세트를 가지고 모델 학습 작업을 수행합니다. 학습을 통해 생성된 모델을 평가하고 반복 학습을 통해 모델을 최적화합니다. 그리고 최적화가 완료된 모델을 배포하고 이것을 사용하는 시스템들이 이용할 수 있도록 API로 제공합니다. 이런 작업들을 제대로 수행하려면 머신러닝 전문 지식과 다양한 수행 경험이 필요하고 이런 일들을 수행할 서버 구매부터 관리 솔루션, 데이터를 학습시키기 위한 고가의 GPU 장비 등을 마련해야 하지만 AWS의 완전 관리형 머신러닝 API 서비스는 이런 많은 부분을 자동화하여 완전 관리형으로 제공합니다. SAP 데이터를 AWS 데이터 레이크에 끌고 와서 수요 예측을 머신러닝을 통해서 진행하고 예측 결과를 SAP로 다시 입력하는 구성도입니다. 표현된 각각의 완전 관리형 및 서벌리스 서비스들을 AWS 콘솔에서 클릭하는 것만으로 구축이 가능하고 초단위 과금을 통해서 머신러닝을 돌리는 기간에 대한 비용만 과금이 되게 됩니다. 기존 온프렘 체계에서 진행하려면 수천만에서 수억이 필요할 수 있고 큰 비용에도 불구하고 성공할지 실패할지 모르는 혁신 실험 활동이 AWS 위에서는 10분의 1, 많게는 100분의 1까지의 작은 비용만으로도 가능하게 됩니다. 더 정확한 예측도를 내기 위해서 수많은 시도를 해도 실패 비용이 크지 않아서 우리 회사에 가장 적합한 예측값을 찾아내기 위한 혁신 활동에 더 많은 시도를 하실 수 있게 됩니다. 이런 데이터 레이크 구조를 통해서 SAP 데이터를
혁신한 기업의 사례들입니다. 예로 두 가지만 보여드리면 배달의 민족을 인수한 세계적인 음식 배달 전문 독일 회사인 딜리버리 히어로는 데이터 레이크 체계를 통해서 서버리스 송장 기능을 구축하고 SAP 하나에서 필요한 데이터를 추출해서 통합 처리하는 체계를 통해서 기존 온프렘 체계에서 20시간이 걸리던 월말 마감을 90분 만에 실행할 수 있는 체계를 갖췄습니다. 그리고 또한 글로벌 선두 패키징 업체인 VG 같은 경우에는 SAP 데이터와 넌 SAP 데이터를 아마존 S3 데이터 레이크 및 레드시프트를 통해서 SAP와 넌 SAP 데이터를 합쳐서 실시간으로 가시성을 가지고 경영 활동을 하실 수 있는 실시간 레포팅 체계를 만들어냈습니다. 이 모든 것들은 서버리스 아키텍처로 굉장히 저렴한 비용으로 빠르게 해냈다는 것에 의의가 있습니다. 많은 선두 기업들이 데이터를 중심으로 한 경영혁신 플랫폼을 재구축하고 있습니다. AWS에서는 SAP 및 넌 SAP 시스템의 데이터 통합과 마이크로 서비스 아키텍처를 기반으로 디지털 엔터프라이즈를 이룬 수많은 글로벌 선두 기업의 사례와 경험을 바탕으로 검증된 방법론을 고객께 제시하고 있습니다. 이런 방법론을 통해서 SAP on AWS 이관 및 기업 현대화 계획을 논의하고 싶으신 분들께서는 웨비나 이후 발송된 메일에 방법론 워크숍 참여 희망 여부를 회신해 주시면 저희가 차후 연락을 드리고 방법론을 통해서 SAP on AWS 이관 분석 작업을 지원 드릴 예정입니다. 지금까지 제 발표를 들어주셔서 감사드립니다. 제 발표는 여기서 마치고 다음 세션으로 넘어가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, SAP on AWS 이관 자체의 이점뿐만 아니라 더 나아가서 기업의 현대화 여정에서 왜 AWS 클라우드 네이티브 환경에서 SAP 구축이 중요한지 잘 짚어주셨습니다. 강명수 매니저님 자세한 설명 해주셔서 감사합니다. 네. 이어서 클라우드포시 코리아 서피터 지사장님께서 글로벌 MSP 기업인 클라우드포시 회사 소개와 SAP를 클라우드로 전환에 대한 주제로 급변하는 SAP 시장에서 손쉬운 SAP on AWS 마이그레이션 방안에 대해 발표하시겠습니다. 그러면 서피터 지사님 설명 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 간단하게 클라우드포시 코리아가 어떻게 보면 이제 한국에서는 좀 생소할 수 있거든요. 그래서 간단한 회사 설명을 드리도록 하겠습니다. 이게 은연중에 회사 설명을 들으시면 왜 SAP on AWS를 저희 회사에서 지원을 해드리는 게 맞는지 자연스럽게 이해가 되실 거라고 믿고요. 시작하겠습니다. 화면에 보시는 것처럼 클라우드포시 코리아는 간단하게 설명을 드리면 글로벌 MSP 회사입니다. 예, 2014년도에 이제 탄생을 했고요. 탄생의 이제 좀 히스토리를 차근차근 설명드리도록 하겠습니다. 1998년도에 파이오니어 일랩스라는 이제 회사가 인도 기반으로 설립이 됐고요. 이 회사는 기업용 ISP 전문 기업입니다. 뭐 한국으로 치면은 SK텔레콤 정도 수준이고요. 그 회사가 이제 더 발전이 돼서 2007년도 컨트롤 S라는 글로벌 데이터 센터 전문 기업이 탄생을 하게 됩니다. 예. 그래서 시간이 좀 흐르다가 그래서 2014년도에 SAP 파트너십을 통해서 클라우드포시라는 MSP 회사가 탄생을 하게 됐습니다. 그 후에 2018년도에 클라우드포시 디지털 서비스라는 어떻게 보면 이제 SI 전문 회사이고요. SI와 GDC를 전문적으로 지원을 하는 전문 기업이 탄생을 하게 됐습니다. 디지털 서비스 같은 경우에는 크게는 SAP 워크로드, 그 다음에 네이티브 클라우드 관련해서 SI 업무를 맡고 있습니다. 자, 이게 이제 어떻게 보면 간단한 이제 히스토리고요. 옆에 덱을 보시면은 클라우드포시는 26개국에서 52개의 데이터 센터를 보유하고 있습니다. 대부분의 데이터 센터가 티어 4 기준이고요. 지금 4개의 전체 계열사가 15,000여 명의 이제 직원을 보유하고 있고요. 그 중에 이제 2,000여 명은 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드 전문 인력이라고 보시면 될 것 같습니다.
자, 그 중에 1000명은 클라우드 COE 조직입니다. 그리고 750명은 클라우드 관련 서티를 받은 전문가 조직 인력으로 구성이 되어 있고요. 또 그 중에 450여 명은 AWS 클라우드 전문 인력이라고 보시면 될 것 같습니다. 그 다음에 어떻게 보면 제일 중요한 건데, 클라우드포식의 이제 탄생 배경이 어떻게 보면 SAP ERP 클라우드를 글로벌 환경에서 이제 지원을 해드리려고 하는 과정 중에 클라우드 안에서 태어난 회사라고 보시면 될 것 같습니다. 그러다 보니 저희 자체 인하우스 인력으로 300여 명의 SAP 전문가들을 보유하고 있습니다. 반면에 어떻게 보면 2014년도서부터 지금까지 4천여 개 고객사를 보유하고 있는데요. 이 4천여 개 고객사 중에는 그 포천 500 선정기업인 60개의 고객사를 같이 보유하고 있습니다. 그리고 재밌는 거는 각 인더스트리별 톱2 혹은 톱3 고객사를 이제 보유를 하고 있고요. 자, 이 4천여 개 고객사 중에 460여 개의 고객사는 AWS 기반 고객사라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 이제 거기까지가 이제 글로벌이고요. 자, 한국으로 넘어와서 클라우드포시의 이제 풋프린트는 실질적으로는 2017년도서부터 한국 톱3 고객사를 지원을 해오고 있었습니다. 그리고 2020년도에 이제 한국 지사가 이제 설립이 됐었고요. 자, 그 서두에 제가 설명해 드린 것처럼 이게 말이 4천여 개 고객을 2014년도서부터 이제 보유를 하려면 뭐 한 달에 몇 개 고객이 이제 가입을 해야 되는지 어느 정도 이제 그 계산이 되실 거라고 믿고요. 네, 보시는 것처럼 그 인더스트리별 톱2 혹은 톱3 고객사를 글로벌 환경에서 24/7 지원을 해드리고 있고요. 네, 이 고객사들은 지금 보시는 것처럼 뭐 간단하게는 눈에 이제 많이 그 익숙하신 로고들이 보이실 텐데요. 글로벌 주요 고객사 같은 경우에는 뭐 SAP도 어떻게 보면 클라우드포시 고객이고요. 패나소닉, BMW, 우버, 그다음 뱅킹 쪽에도 여러 고객사들이 있습니다. 자, 한국 같은 경우에는 뭐 어떻게 보면은 한 20여 개의 그 좀 굵직한 고객사 기준으로 저희가 지원을 해드리고 있고요. 자, 이 지원 영역은 뭐 한국에서만 지원을 해드리는 부분도 있겠지만 대부분은 글로벌 오퍼레이션 상으로 저희가 지원을 해드리고 있습니다. 클라우드에서 어떻게 보면 주요 생명이 그 보안인데요. 클라우드포시에서는 이 보안을 3개의 레이어로 준수를 하고 있습니다. 1차적으로는 기술적인 그 테크니컬하게 보안을 이제 유지를 하고 있고요. 두 번째 레이어로는 이제 내부 프로세스를 통해 가지고 그 보안을 한 번 더 준수합니다. 다음 세 번째로는 그 각 인더스트리별 주기적인 외부 감사를 통해서 이 보안을 유지를 하는데요. 크게는 3가지로 나뉩니다. 예, 그래서 글로벌 표준 컴플라이언스를 이제 준수를 하고 있고요. 그다음에 각 인더스트리별 컴플라이언스를 준수하고 있습니다. 그리고 특정 나라나 리전에 이제 맞춰서 그런 이제 그 지역별, 국가별 컴플라이언스를 동시에 준수를 하고 있고요. 자, 이 컴플라이언스 같은 경우에는 그 한 번 등록을 하고 이제 더 이상 안 받는 게 아니라 아마 아시겠지만 주기적인 외부 감사를 통해서 준수를 하고 있습니다. 그래서 서두에 말씀드린 것처럼 클라우드포시는 이제 26개국에서 52개의 데이터 센터를 자체적으로 운영을 하고 있고요. 지금 보시는 맵은 이 데이터 센터의 어떻게 보면 서비스 맵이라고 보시면 될 것 같은데 각 나라 옆에 이제 그 재밌는 마크가 하나 있습니다. 자, 요거 같은 경우에는 고객 니즈에 특화된 AWS의 아웃포스트를 저희가 그 해당 국가에 지원해 줄 수 있다는 표시로 생각을 하시면 될 것 같습니다. SAP와 클라우드포시의 파트너십에 대해서 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자, 아까 히스토리를 서두에 이제 설명해 드리긴 했는데 실질적으로 클라우드포시는 SAP 파트너십 때문에 탄생한 회사라고 생각하시면 될 것 같습니다. 때는 바야흐로 2012년도, 13년도에 그 모든 이제 IT 업계가 어떻게 보면 이제 클라우드에 전환을 할 수 있냐 없냐에 따라서 주가가
올라갔다 내려갔다 하는 시기였는데 SAP도 마찬가지로 그 클라우드 전환에 대한 그 고민이 있었고요. 어떻게 보면 ERP 시장의 86%를 이제 장악하고 있는 SAP에서 이 모든 고객들을 이제 클라우드화 시키려면 자체 데이터 센터보다는 물론 자체 데이터 센터를 이제 기반으로 하시겠지만 그 외에 이제 파트너를 찾아서 이제 그 전환을 하려고 하고 계셨고요. 그러다 보니 이제 2012년도, 13년도에 다양한 파트너사와 이 파트너십을 맺게 됐습니다. 그 중에 하나가 저희 마더 컴퍼니는 아까 컨트롤 S라는 데이터 센터 전문 기업이었고요. 초반에는 어떻게 보면은 컨트롤 S와 SAP 기반으로 SAP ERP 클라우드를 이제 제공을 해드렸는데, 뭐 어떻게 보면 이제 저희 회장님께서, 크라포시 회장님께서 이거를 이제 아예 특화돼서 SAP ERP 클라우드를 특화해서 지원을 하는 회사를 별도로 차리자 해서 탄생한 회사가 클라우드포시라고 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 현 시점에 SAP ERP 클라우드의 프리미엄 파트너라고 생각하시면 될 것 같고요. 지금 현 시점에서 전 세계 워크로드의 한 60%를 저희 회사에서 공급을 하고 있습니다. 2022년도에는 그 Rise with SAP 글로벌 공식 파트너로 SAP를 더 지원을 해드리고 있고요. 자, 그 다음에 아까 말씀드렸던 각종 클라우드 관련 글로벌 컴플라이언스를 같이 준수를 하고 있습니다. 그리고 이제 글로벌 최대 SAP 하나 인스턴스인 21테라를 지금 프로덕션 기준으로요 관리를 하고 있고요. 지금 이렇게 라지 인스턴스 같은 경우에는 64테라바이트까지 확장을 지원을 해드리고 있습니다. 그러다 보니 그 SAP 서티피케이션 관련, SAP 워크로드 관련 어떤 특화된 그 노하우 이런 것들이 많이 저희 회사에 녹아져 있고요. 그 다음에 이제 아까 말씀드렸던 주기적인 그 외부 감사 또는 이제 스킬셋 이네이블먼트를 통해 가지고 SAP를 지원을 해드리고 있습니다. 그래서 SAP 서티피케이션 관련해서는 SAP ERP 클라우드를 이제 지원할 수 있는 어떤 특화된 서티피케이션을 항상 보유를 하고 있고요. 뭐 관련해서는 이제 호스팅 서비스, SAP 하나 오퍼레이션 서비스, 클라우드 서비스, 어플리케이션 매니지 서비스, 그리고 데브옵스를 이제 지원을 하고 있습니다. 자, 옆에 보시면은 저희가 지금 24/7으로 지금 관리를 하고 있는 SAP 워크로드에 대해서 이제 뭐 숫자적으로 좀 이제 좀 긁어왔는데요. 지금 프로덕션 기준으로 지금 항시 관리를 하는 이제 하나 인스턴스의 총량입니다. 2000TB 이상의 하나 워크로드를 지금 관리를 하고 있고요. 프로덕션 기준의 SAP ERP 시스템은 한 700여 개를 좀 관리를 하고 있습니다. 이런 것처럼 SAP 시스템 SID 기준으로는 6천여 개를 현재 좀 관리를 하고 있고요. 뭐 DR 관련해서도 475개 이상을 24/7으로 글로벌하게 지원을 해드리고 있습니다. 자, 다음은 그 AWS와 클라우드포시의 이제 공식 파트너십에 대해서 간단히 설명을 드리도록 하겠습니다. AWS 솔루션 내에 다양한 이제 강점을 보유를 하고 있고요. 지금 스크린에서 보시는 것처럼 AWS 보안, 데이터 애널리틱스, 데브옵스, AWS 아웃포스트, 그리고 오토메이티드 매니지 서비스, 어플리케이션 모더나이제이션, 요 각 6개 영역별로 저희가 글로벌하게 지원을 해드리고 있고요. 아까 4천여 개 고객 중에 460개 고객은 이미 AWS 기반으로 저희가 SAP를 지원하는 고객사라고 보시면 될 것 같고요. 인하우스 엔지니어로는 이제 450여 명의 전문가들을 보유를 하고 있습니다. 그리고 지금 저희가 3차 이제 그 AWS 어카운트를 글로벌하게 이제 통합하는 과정 중에 있는데요. 지금 보시는 파트너십 다음 단계를 아마 저희가 이제 몇 달 안에 이제 취득을 할 예정이고요. 지금 통합 과정 중에 있습니다. AWS 공식 파트너로서 그 AWS 관련 다양한 프로페셔널 서비스를 좀 제공을 해드리고 있고요. 보시는 덱은 그
어떻게 보면 AWS에서 제공하는 전반적인 포트폴리오를 대부분 저희가 지원을 해드리고 있습니다. SAP on AWS를 왜 클라우드포시화 해야 되는지에 대해서 좀 설명을 하도록 하겠습니다. 자, 오늘의 주제가 어떻게 보면은 모던 엔터프라이즈, 현대화된 기업인데요. 거기에는 이제 어떻게 보면 밑바탕으로 오토메이션 영역이 상당히 중요할 것 같습니다. 지금 보시는 거는 어떻게 보면 전반적인 저희가 SAP on AWS를 관리를 할 때 어떤 식으로 이제 오토메이션을 하는지에 대한 전반적인 프레임워크라고 보시면 될 것 같고요. 이거 바탕으로 이제 하나하나씩 이제 설명을 드리도록 하겠습니다. 네. 자, 이렇게 보시면은 약간 생소하실 수도 있는데 총 5개 레이어로 구성이 되어 있다고 보시면 될 것 같습니다. 첫 번째로는 이제 클라우드 지원 체계, 저희가 이제 people driven이 아닌 process driven으로 다양한 국가에서 24/7으로 지원을 할 때 이 클라우드 지원 체계로 지원을 한다고 보시면 될 것 같고요. 그 다음에 기업에서 필요한 12가지 클라우드 관련 지원 영역들, 그 뒷단에는 이런 것들을 이제 지원을 할 때 저희가 사용하는 이제 ITSM, 그리고 그 뒤에 레이어에는 그 ITSM을 지원을 할 수 있는 다양한 플랫폼을 운영할 수 있는 CMP로 구성이 되어 있고요. 그거의 코어로 들어가면은 오토메이션 엔진이 있습니다. 자, 이 5개 레이어에 기본적으로 다 이제 적용이 되는 거는 클라우드를 운영을 하실 때 여러 가지 서비스 스택들이 있을 텐데요. 이런 이제 서비스 카탈로그를 720가지 여개로 정형화시켜서 모든 클라우드 서비스를 운영을 해드리고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 전 슬라이드 덱에서 그 5개 레이어에 대한 이제 설명을 해드렸는데, 저희가 통상 이제 그 클라우드 스택이라고 하면은 제일 간단하게는 왼쪽에 보시는 3가지 스택으로 저희가 이제 통상 이제 그 마켓에서는 얘기를 하고 있습니다. 기본적으로는 인프라스트럭처 애저 서비스, 그다음 파스, 사스 이렇게 3개 레이어로 구성이 되어 있고요. 자, SAP 관련해서는 이걸 갖다가 조금 더 세분화시키면 11가지 레이어로 나눌 수가 있습니다. 자, 이걸 갖다가 조금 더 세분화시키면은 75가지 영역으로 나눌 수 있는데요. 실질적으로 이제 오퍼레이션을 할 때는 이 75가지 영역을 720가지 서비스 카탈로그로 정형화시켜서 운영을 해드리고 있다고 생각하시면 될 것 같습니다. 작년에 저희가 이제 가트너 매직 쿼드런트 비저너리로 이제 선정이 됐는데요. 선정이 된 이제 큰 이유 중에 하나는 이제 오토메이션 영역입니다. 예, 자체 자동화된 솔루션 기반으로 다양한 퍼블릭 클라우드 전환, 이관 이런 것들에 대한 특화된 자체 솔루션 바탕으로 가트너 매직 쿼드런트 비저너리로 선정이 됐는데요. 그거에 이제 핵심 코어인 오토메이션 엔진 영역이 있습니다. 그래서 저희는 이제 자체적으로 샵이라는 이제 솔루션이 있는데요. 셀프 힐링 오퍼레이션 플랫폼. 해서 1차적으로는 이 샵이 모든 마이그레이션, 그 다음에 운영을 할 때 최대 80%까지 자동화를 도와주고 있습니다. 어떻게 보면 이제 핵심 주제인 그 SAP 마이그레이션 관련해서 클라우드포시에서는 이제 그 SAP 마이그레이션 팩토리라는 이제 솔루션들을 갖고 있습니다. 서두에 이제 어떻게 보면 저희 전체 레이어에 대한 이제 서비스 구조에 대해서 이제 서비스나 이제 뒤에 이제 솔루션에 대해서 이제 설명을 해드렸는데요. 보시는 장표 같은 경우에는 그 저희 회사에서 MSP로서 기업에서 필요한 다양한 클라우드를 엔드투엔드로 제공할 때 저희는 12가지 클라우드 서비스 포트폴리오로 정형화시켜서 제공을 하고 있습니다. 자, 그러면 그 서두에 말씀드렸던 그 SAP 마이그레이션 팩토리 관련해서는 지금 보시는 것처럼 다양한 솔루션들이 뭉쳐져서 녹아져서 하나의 결정체를 이룬 거라고 생각하시면 될 것 같고요. 클라우드포시에서 제공하는 SAP
마이그레이션 팩토리에 대한 전반적인 프로세스를 보고 계시는데요. 뭐 간단합니다. 뭐 아까 전에 이제 서두에 설명해 드린 것처럼 통상 이제 CMP, 클라우드 매니지먼트 포털, 저희는 이제 UCP라고 부르는데요. UCP 기반의 자동화된 접근법으로 우선 시작을 하고요. 그다음에 4천여 개 고객에 이제 녹아져 있는 그 인더스트리별 모범 사례를 검토를 합니다. 그 인더스트리별 이제 인더스트리 프레임워크를 검토를 하고 그 후에 이제 글로벌 컴플라이언스 준수, 그다음 보안 이런 검증을 거치게 됐고요. 그다음에 저희 오토메이션 툴인 샵, 마이시프트 등을 통해 가지고 다양한 베스트 오브 브리드 클라우드 솔루션 기반으로 마이그레이션 방법론을 이제 구현을 합니다. 자, 요 상태가 되면은 퍼블릭 클라우드별 전문 COE 조직에서 최종 검토를 하고요. 이런 과정을 통해서 어떻게 보면 휴먼 에러를 더 줄이고 빠른 마이그레이션을 통해서 TCO 절감 효과를 가지실 수 있고요. 동시에 다양한 이제 프로세스를 통해서 클라우드상의 보안을 강화시킬 수 있다고 보시면 될 것 같습니다. 뭐 기본적으로는 이제 뭐 SAP 마이그레이션 팩토리라고 해서 저희 자체 솔루션이지만 꼭 SAP 워크로드 외에도 다양한 클라우드 도입 환경에서 적용할 수 있는 솔루션이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 고객사들의 이제 그 클라우드 환경이나 비즈니스 리퀘어먼트가 상당히 다양합니다. 다양하기 때문에 딱 어떤 하나가 특정 솔루션이라고 하기에는 좀 힘든 경우가 많이 있는데요. 보시는 것처럼 서두에 말씀드렸던 50여 개의 베스트 오브 브리드 솔루션들을 각 프로세스별 다양하게 저희 COE 조직에서 분석, 지원을 해드리고 있습니다. 어떻게 보면 이런 거에 대한 이제 스킬셋, 그다음에 노하우들이 이제 MSP 영향력이라고 보시면 될 것 같고요. 특히나 이제 SAP 워크로드처럼 이제 복잡한 워크로드에서는 어떤 시점에 어떤 솔루션을 사용을 하시냐에 대해서 그 성공 여부가 달릴 정도로 중요하다고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 그 SAP 워크로드를 왜 C4C화 해야지 되는지, 특히 SAP on AWS 워크로드를 왜 저희 회사와 하셔야 되는지에 대한 제일 간단한 대답은 SAP 코어에 대한 자동화입니다. 복잡한 SAP 랜드스케이프, 그다음 하이퍼스케일러 기술이 상당히 다양하고요. 이런 것들에 대한 노하우를 저희는 가지고 있습니다. 또한 아까 이제 마이그레이션 팩토리 프로세스 때 이제 설명드린 것처럼 전반적으로 최대 80%까지 마이그레이션 워크로드가 이제 자동화되어 있기 때문에 어떻게 보면 휴먼 에러를 최소화시키고 보다 더 빠른 구현을 하실 수가 있습니다. 자, 그리고 DevOps를 넘어서 그 AIOps, 서두에 말씀드렸던 샵 기반의 지능형 어플리케이션 관리를 하실 수가 있고요. 이 모든 것들을 바탕으로 자동화된 비즈니스 운영을 하실 수 있습니다. SAP를 운영하실 때 SAP 전반적인 서비스 포트폴리오를 간단하게 정리하면 이런 스택으로 이제 보실 수가 있는데요. 뭐 기반은 AWS 기반으로 SAP ERP 관련해서는 다양한 방식으로 SAP 솔루션들을 디플로이 하실 수가 있습니다. 클라우드4C에서는 이 전체 스택을 다 지원을 해드리고 있고요. 한 스택 더 위로 말씀드리면 SAP 베이시스 관련 기반 서비스를 제공을 해드리고 있습니다. 그리고 서두에 말씀드렸던 SAP 마이그레이션 팩토리 관련 업그레이드 및 전환, 마이그레이션 서비스들을 지원을 해드리고 있고요. 그리고 어플리케이션 개발 서비스를 제공을 해드리고 있습니다. 어플리케이션 개발이 끝난 후에 어플리케이션 관리 서비스도 같이 이제 지원을 해드리고 있고요. 상단에 보고 계신 것들은 어떻게 보면 이노베이션 영역이라고 보시면 될 것 같습니다. 크게는 시스템 통합 서비스, 그린필드, 브라운필드, 블루필드 이런 식으로 나눠져 있고요. 응용 프로그램을 통해서 여러 가지 다양한 non-ERP 시스템들과 연계해서 다양한 서비스를 제공해 드리고 있고,
그리고 전반적인 랜드스케이프에 대해서 비즈니스 프로세스에 대한 컨설팅을 제공을 해드리고 있습니다. 자, S4 하나를 사용할 계획이시거나 아니면 이미 사용 중이시거나 하셨을 때 어떻게 보면 어떻게 SAP S4 하나를 도입을 하고 더 잘 쓰고 했었을 때 생각을 하셔야 되는 어떻게 보면 기본적인 도입 방법론인데요. 기존에는 이제 그 그린필드라는 이제 방법론, 그 신규 구축, 간단하게 이제 신규 구축이고요. 브라운필드 같은 경우에는 마이그레이션이라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 근데 이제 요즘에는 이제 그 블루필드라는 이제 방법론들이 나와서 그린필드에서 나오는 이제 장점 그리고 단점, 브라운필드에서 나오는 장점 그리고 단점에 대해서 서로 장점만 추출을 해서 적용을 하는 것이 이제 블루필드라고 간단하게 이해를 하시면 될 것 같고요. 자, 요 세 가지 방법론을 어떻게 보면 저희 회사에서는 어떤 방법론으로 하시는 게 맞는지에 대해서 컨설팅을 제공을 해드리고 있습니다. 자, 이 컨설팅을 제공을 할 때 저희가 크게는 4단계로 이제 보고 있는데요. 첫 번째는 이제 불필요한 프로세스나 불필요한 이제 워크로드를 제거하는 부분이 어떻게 되는지 검증을 먼저 하고요. 그 다음에 자동화 영역을 한번 봅니다. 자동화 영역을 보고 그 다음에 최대한 그 운영하실 때 혹은 개발을 하실 때 리인한 프로세스를 어떻게 가져가실 수 있는지 검증을 합니다. 이 세 가지를 다 합쳐가지고 전반적으로 분석을 해드리고 최적화된 가이드라인을 제공을 해드린다고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 전에 이제 보여드렸던 덱인데요. 간단하게는 저희가 이 오토메이션 영역을 어떻게 보면은 이 짧은 시간에 다 설명을 하기에는 좀 사실 불가능하고요. 크게는 어떻게 보면 오늘 이제 발표한 내용들을 전달을 해드릴 텐데요. 거기에는 이제 그 자세한 내용들이 있으니 아마 보시면은 더 궁금하신 것들이 많이 있으실 것 같습니다. 그런 부분은 저희에게 연락을 주시면 별도로 설명을 드리는 자리를 만들도록 하고요. 한 번 더 조금 더 정리를 해드리면은 클라우드포시에서 SAP on AWS에 특화된 오토메이션을 지원하기 위해서 전반적인 프레임워크는 이렇게 5개 레이어로 오토메이션 엔진서부터 클라우드 지원 체계까지 정형화되어 있고 이런 방식으로 460여 개의 고객한테 SAP on AWS 기반으로 지원을 해드리고 있다고 보시면 될 것 같고요. 이런 것들을 이제 그 프로세스 드리븐으로 이제 제공을 하려면은 서비스 카탈로그에 대한 그 고도화 이런 것들이 필요합니다. 그래서 그런 것들을 720가지 서비스 카탈로그로 정형화시켜서 전 세계 26개국 24/7으로 지원을 하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 자, 오늘 그 어떻게 보면은 클라우드포시 앤 AWS 웨비나 기념으로 제가 이제 회장님한테 특별히 이제 승인을 좀 받고 5가지 영역으로 무료 진단 컨설팅을 이제 제공을 해드릴 예정이고요. 크게는 그 SAP on AWS 이관 컨설팅, 그다음 클라우드 아키텍처 리뷰 컨설팅, AWS 도입 컨설팅, AWS 클라우드 보안 컨설팅, 그리고 코로나 때문에 어떻게 보면 이제 화두인 AWS 워크스페이스 관련 도입 컨설팅을 무상으로 제공할 예정입니다. 이 무료 진단 컨설팅은 어떻게 보면 이렇게 크게 세 가지 프로세스로 이제 구성이 되어 있고요. 초반에는 저희가 이제 비즈니스 리퀘어먼트, 그 다음에 기술적 리퀘어먼트를 먼저 서베이잉을 하고 요거 바탕으로 AWS 분들과 저희와 같이 진행을 하고요. 그리고 그 워크숍에서 나온 이제 여러 가지 데이터 포인트 바탕으로 서두에 말씀드렸던 저희 이제 프로세스 기반으로 솔루션을 이제 제공을 해드리고 있고요. 요 프레임워크에 대해서는 이제 요 자료를 별도로 받으실 텐데 상세히 어떤 인풋이 들어가고 어떤 스컵에 어떤 아웃풋이 나오는지에 대해서는 요 문서를 참조하시길 바랍니다. 클라우드포시만의 매력적인 회사 소개와 자동화된 마이그레이션 프로세스 및 SAP on AWS 풀 패키지 서비스의 소개에 대해서 잘 설명 들으셨습니다.
오늘 많은 내용을 전달 드리다 보니 방송 시간 관계로 Q&A는 실시간으로 하지 않고 서면으로 답변을 드리도록 하겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다.